Have you been praying and you still have no answers? Have you been pouring out your heart for so many years? Have you been hoping that things would have changed by now? Have you cried all the faith you have through so many tears? Don't forget the things that He has done before, and remember He can do it all once more. It's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope. Hold on and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. He had the solution before you had the problem. He sees the best in you when you feel at your worst. So in the questioning, don't ever doubt His love for you, 'cause it's only in His love that you find a breakthrough. Oh, it's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope. Hold on and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see yet, but we believe that He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see yet, but we believe that. It's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope. Hold on and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Hold on, hold on, hold on. Maybe you just haven't seen it yet. Ooh. Waking up to a new sunrise, looking back from the other side. I can see now with open eyes. Darkest water and deepest pain, I wouldn't trade it for anything. 'Cause my brokenness brought me to you, and these wounds are a story you'll use. So I'm thankful for the scars, 'cause
strength of your faithfulness. And I'm not who I was before. No, I don't have to fear anymore. So I'm thankful for the scars, 'cause without them I wouldn't know your heart. And I know they'll always tell of who you are. So forever I am thankful for the scars. I can see how you delivered me. In your hands, in your feet, I found my victory. I can see how you delivered me. In your hands, in your feet, I found my victory. I'm thankful for your scars, 'cause without them I wouldn't know your heart. And with my life I'll tell of who you are. So forever I am thankful. I'm thankful for the scars, 'cause without them I wouldn't know your heart. And I know they'll always tell of who you are. So forever I am thankful for the scars. So forever I am thankful for the scars. I've been thinking about the way I've always lied before, promising forever when I've probably been unsure. But damn, it's so easy not thinking clearly when it feels that good. I've been thinking about the way you're on my mind. I want you to know I can be cool, I can be mean, I can be all that you dream. I can be calm when I'm crazy. So would you take a chance on me? I ain't gonna promise you I'm gonna be the one for you. Would you break your heart for me? Would you break your heart? Would you break your heart for me? Would you break your heart for me? I've been thinking about what to say to you. How about and I'm terrified that I can't lie to you. But damn, it's so easy when you're lying near me, and it feels that good. I've been thinking about the way you got me feeling these feelings that I never knew. Oh, then you know I can be cool, I can be mean, I can be all that you dream. I can be calm when I'm crazy. So would you take a chance on me? I ain't gonna promise you I'm gonna be the one for you. Would you break your heart for me? Would you break your heart? Would you break your heart for me? Wanna lie here in your arms forever. Wanna show you just what this could be. I can promise we'll make it together. So would you break your heart for me? I can be cool, I can be mean, I can be all that you dream. One day I'm calm, then I'm crazy. So would you take a chance on me? I can be cool, I can be mean, I can be all that you dream. I can be calm, then I'm crazy. So would you take a chance on me? I'm gonna promise you I'm gonna be the
ഈ ശുശ്രൂഷയെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ സംബന്ധിക്കണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന വന്യ പ്രസാദ് മാത്യു അച്ഛനെയും നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ ആത്മീയ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു സ്രംബാശനെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബി വർഗീസ് അച്ഛനെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്കും ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഹർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശുശ്രൂഷയെ ആരംഭിക്കാം. ഭാവായിക്കും പുത്രനും ശുദ്ധമുള്ള റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബലവാന ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധ. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനേക്കുന്നമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും നമസ്കാരവും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളായ നടിയാരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന ഋഷിഹാരാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാറക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളെയും കൂടി ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടി സ്ത്രീകൾ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരപരമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യകമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ബലഹീനരും പാപിയുമായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവും നിന്നോടുകൂടെ നീ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അക്ഷയമായ സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദേഹികളും ആത്മാക്കളും നിന്നാൽ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ദയയാൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷികൾ ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ മണവാളൻ പൂർണ്ണനും മണവാട്ടി ശ്രേഷ്ഠയുമായി തീരണമേ. നിന്റെയും ആദ്യം മുതൽ നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരായ സർവവിശുദ്ധന്മാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അക്ഷയമായ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും നിന്റെ വത്സന്മാരുടെ ഗണത്തിലും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുമാറാകണമേ. ബാർക്കുമോർ ഹോശോ വബകുലസ്ബാൻ ലവൽമീ. ദൈവമേ നിന്റെ കൃപയിൻ പ്രകാരം എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വം പോലെ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. എന്റെ പാവങ്ങളെ എന്നറിയുന്നു. എന്റെ പാവങ്ങൾ എപ്പോഴും നേരെയും ഇരിക്കുന്നു. നിനക്ക് വിരോധമായി തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. നിന്റെ മുമ്പിൽ തിന്മകൾ ഞാൻ ചെയ്തു. അത് നിന്റെ വചനത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ന്യായവിധികളിൽ നീ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്നെ. എന്തെന്നാലും ന്യായത്തിൽ ഞാൻ ഉത്ഭവിച്ചു. പാപങ്ങളിൽ എൻ്റെ മാതാവിനെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ നീ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, നിന്നെ ഞാനെന്ന് നയിച്ചു. നിന്റെ സോപ്പാടിന്മേൽ തെളിക്കണമേ, ഞാൻ വിടുപ്പാക്കപ്പെടും. അതിനാൽ നീ വെണ്മയാക്കണമേ, കുറച്ച് വന്നേൽക്കാൻ ഞാൻ വെണ്മയാകും. നിന്റെ ആനന്ദവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് എന്നെ തൃപ്തിയാക്കണമേ. ക്ഷീണതയുള്ള എൻ്റെ അസ്ഥികൾ സന്തോഷിക്കും. എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ തിരുമുഖം തിരിച്ച് എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും മായ്ച്ചു കളയണമേ. ദൈവമേ, എഴുപത് നശിക്കണമേ, സ്ഥിതികൾ ആത്മാവിൽ പുതുതാക്കണമേ. നിന്റെ ദ്രവ്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയരുതേ, നിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിൽ എടുക്കേണ്ടതേ. എന്നാലോ നിന്റെ ആനന്ദവും രക്ഷയും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമേ. മഹത്വമുള്ളതിൻ്റെ ആത്മാവിനെ താങ്ങുമാറാകണമേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരെ നിന്റെ വഴികൾ പഠിപ്പിക്കും. പാപികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മനം തിരിയുകയും ചെയ്യും. എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമേ, രക്തത്തിൽ നീ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്റെ നാവിനെ നീതിയെ സ്തുതിക്കും. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിന്ന് തുറക്കണമേ. എന്റെ വായുടെ സ്തുതികൾ പാടും. എന്നാൽ ബലികളിൽ നീ തിരുമനസ്സായില്ല, ഹോമബലികളിൽ നീ നിരപ്പായതുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ബലികൾ താഴ്മയുള്ള ആത്മാവാകുന്നു. ദൈവം നുറുങ്ങിയവരെയും നിരസിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ സഹിയോനം ചെയ്യണമേ, ഊർജ്ജന മുതലേ പണിയണമേ. അപ്പോൾ നീ ഹോമയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ കാൽവിയായി കരയേറ്റും. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. പാർക്കുമോ ായോനേ വാസാലറവോനേ ആദലുക്കൻ ശുദ്ധ സോഗോദാ വശീഹോ മുലേറഹമേ. മരുളി തിരുസഭയെ മശീഹ വിട്ടപ്പോ പരിപാപനതനൊരു തിരങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടാളവളും. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉയരത്തെയും ആഴത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ചതായ നിന്റെ സമാധാനം ഇപ്പോൾ പരസ്പരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലം ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഐക്യമത്യം ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമേ. Somi tobe haleluya te marboda ilamalko isisikarahali alsabahu haleluya be kuldono bako kalo mulona barakmo shbahola bola bro wal ഖാദീശോ വെൺപോലും വാദാമുൾപോലും പൊൽമീനമേ
മകളാൽ ശ്രീമോൻ ചൊന്നാനേവം ചാരമൊക്കി പാരമീ ശ്ലാഘിക്കും നിൻ പ്രിയനേവൻ ഇന്നാദം 10,000 പൂങ്കാവാടി സരായി ശുദ്ധന്യാകോവിലതയിൽ രക്തം നർദി തൈലത്തിൽ മൃദുലംലപനോകാരകിരി പാർക്കിലിവൻ ദൈവസവൻ വിശ്രുതരാമിവരെ നാം വാഴ്ത്തിയിടുന്നു. സ്തവൻകാലോ ബറഖുമോർ നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാപവും പുകഴ്ചയും ഒരു നാളും മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ലാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും നിത്യവും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ തമ്പുരാനെ അടിയങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. വിജാതീയ പുത്രിയെ തനിക്ക് സഭയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാവിധ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ വിജയ രക്തത്താൽ അവളെ വെടിപ്പാക്കുകയും ഭൗമിക സഭയ്ക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്ത് താൻ തന്നെ അവൾക്ക് വരനായി തീരുകയും അശുദ്ധ പിശാചുകളുടെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ച് സർവ്വവിധ കടങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളനായ കർത്താവിന് സ്തുതി. തന്റെ സഭയുടെ വിവാഹ വിരുന്നിലേക്ക് എല്ലാ വിജാതികളെയും സ്വജാതികളെയും ദീർഘദർശിമാരെയും ശ്ലീഹന്മാരെയും സകല വംശങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചവനായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. തന്റെ ദാസരുടെ മോതിരവാഴ്വിന്റെ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും തമ്പുരാനെ അടിയാരുടെ ആയുസ്സുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും വന്ദനവും ഈ പരിമള ധൂപത്തോടൊപ്പം അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ബകുലഹുന്യവുമോ സോദഹായ ഇൻലവൽമീ. ബറഖുമോർ മനുഷ്യരുടെ സർവ്വവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് അവയ്ക്ക് അതീതനായവനും സദാ നന്മകളിൽ സമ്പന്നനും തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിദൂരനും ദൈവികാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിറയവുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നീ അനശ്വരമായ വെടിപ്പുള്ള മൂറോനും അനാദ്യന്തമായ നിലയിൽ എല്ലാവിധ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും അധീനതനാകുന്നു. തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ അലങ്കരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയും കരുണയോടെ സഹായിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നിന്നിലുള്ളതായ അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ മഹാമനസ്കതയോടെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നീയാകുന്നു. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത വിധത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും പരിമള വാസന കൊണ്ട് ദൈവോടെ അതിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ ദൈവീക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറവ് വരുമാതിരിക്കുമാറ് അതിനെ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി. മൗത്ത വസ്ത്രം നീ അതിനെ ധരിപ്പിച്ചു. വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും അതിന് വിവാഹം നിശ്ചയം നടത്തി. അതിനെ നിന്റെ വധുവാക്കി തീർക്കുകയും ശത്രുവിന്റെ തലയിൽ ശക്തിയോടെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ജയകരമായ നിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അതിനെ മധുരമായിട്ട് വെടിപ്പോടെ നീ നൽകി. അതിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിന്റെ യോഗ്യതയേറിയ പ്രകാശത്താൽ മഹിമയോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ദൈവികമായി നീ അതിന് നൽകിയ നൽവർത്താൾ നിന്റെ കൂടെ അതിനെ വസിപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാർ മൂലം ക്രമമായി അതിന് പൂർണ്ണ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം മോതിരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദ മോതിരങ്ങൾ കൂടി ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ ബലഹീനദാസരായി ഞങ്ങൾ ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ സന്തോഷപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശാപമായിരുന്നത് ഇതിനാൽ വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ സംഗതിയാകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോതിരത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ മോതിരങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായ മണവാളനും പുത്രിയായി മണവാട്ടിയും ജ്ഞാനസമ്പൂർണ്ണരും നിറവുള്ളവരുമായി തീരുവാനിടയാകണമേ. കർത്താവേ, ഇവരുടെ വിവാഹം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുവാൻ കൃപയോടെ നീ സംഗതിയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അഭംഗമായി ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നശ്വരമായ ഈ മണവറയിൽ ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും വിവിധ തരത്തിൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും ഈറയന്മാരും മാലാഖന്മാരും ഇടപെടാതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ആ സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് കരുണയോടെ ഇവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഇതിനു മുമ്പാകെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ലേശതകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കിക്കൊള്ളണമേ. ഇവർ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും തിരുമുമ്പാകെ നിന്ന് ഇടപെടാതെ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായെയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ കുലസ്ബാൻ ലവൽമീ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്ന് വന്നേക്കും നാം കൈക്കൊള്ളപ്പെടുമാറാകട്ടെ. സുവിശേഷം തനിക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനായിട്ടുള്ളവേ, തിരുമുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യസ്ഥം മൂലം പരസ്പരം വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരിൽ നിന്ന് സുഹൃത നടപടികളാകുന്ന മധുരപരിമളം വീശുവാൻ നീ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ശാന്തതയും വികാരഭരിതമല്ലാത്ത ഐക്യവും ഇവരിലുണ്ടാകുമാറാകണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം നിർമ്മലത സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഇവർ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. ബാറക്കുമോർ ഹോശോ വബകുലസ്ബാൻ ലവൽമീ. തന്റെ കരുണയാലും ബഹുലമായ കൃപയാലും ഈ മോതിരങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. വിശുദ്ധ സഭാസന്താനങ്ങളുടെ സന്തോഷപൂർത്തിക്കായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കരുണയോടെ നിങ്ങളേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ കൃപയാനുഗ്രഹം നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.
കൃപ നിറഞ്ഞതും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഈ വരം കൈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായ വലത് കൈ അദൃശ്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാരെന്ന പോലെ ഈ ആചാര്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിലുള്ള മോതിരം നീ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആത്മശരീരങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയോടും ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെ മെശിഹാ മൂലം പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് പരസ്പര വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സമ്പൂർണ്ണരാക്കുകയും ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുകയും പരിഭാഗതയാൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയത്താൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും റബേക്കാടെയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെ നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണരാക്കട്ടെ. മണവാളനെ തന്നെ രക്ഷയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ ശാശ്വതക്ഷയമായ മനോഹരഭൂഷണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളെക്കാൾ മഹിമയേറിയ വെടിപ്പിൻ മുദ്ര കൊണ്ടവർ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇവരുടെ അന്യോന്യബന്ധവും ചർച്ചയും തൻ്റെ പ്രീതിക്കും യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സംഗതിയാക്കട്ടെ. സകല കപട സ്നേഹത്തെയും ഇവരിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാനായി സ്നേഹാഗ്നി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഇവരെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുരഭിരങ്ങളായ ശോശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിഭാഗതയാൽ ഇവരുടെ മനസാക്ഷിയെ നയിക്കുവാൻ സംഗതിയാക്കട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന സ്വയാലുക്കളായ ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. പാവനമായ വിവാഹത്തിന് നിർമ്മല മാർഗത്തെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് തന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹസമ്പൂർണമായ സംവത്സരങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹിമയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും ഭാവികളുമായ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹീത സന്താനങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യകാലങ്ങളെയും നൽകണമേ. സൽപ്രവർത്തികളാകുന്ന സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. നിന്നിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിന് ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ. അതിൽ തന്നെ സദാസ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും അവരുടെ മക്കൾക്ക് അതിനെ അവകാശമായി നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ. ഈ വിരുന്നിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ കരുണകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ. നിന്റെ വിജയശ്രീവായാൽ ഈ മണവാട്ടിയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായുള്ളവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ നിന്റെ കരുണകൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സഭയാം ഞാൻ അത്യുന്നതനുടെ മാണവാട്ടി പ്രിയനന്നെ വിട്ടോരു നാളിൽ സത്പരമുന്നതി ഞാൻ പൂണ്ടു സൃഷ്ടികളതിലതിശയമാണ്ടു മഹിമയണിഞ്ഞു ഞാൻ ധന്യ
ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായി അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്ലീബ രാവും പകലും നിങ്ങളോട് കൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യഭാഗം മോതിരം വാടുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ചെടുത്തതായ വിവാഹ നിശ്ചയം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മോതിരം വാടുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടു കൂടിയാണ്. ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇനി വരുന്ന കിരീടവാഴുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ്. മണവാളിനെയും മണവാട്ടിയും കുടുംബത്തിൻ്റെ രാജാവും രാജ്ഞിയുമായി കിരീടധാരണം ചെയ്യുന്നതായ ശുശ്രൂഷയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ സ്ലീബായാണ് ഇവരുടെ മേൽ കിരീടമായിട്ട് അണിയിച്ച് ഇവരെ അണിയിക്കുന്നത്. കിരീടവാഴുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പായി ദമ്പതികൾക്ക് ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസാദ് മാത്യുച്ചൻ അല്പസമയം സംസാരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാം. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വന്നിയാറമ്പാച്ചൻ, ഇടവകയുടെ ആദരണീയനായ വികാരി വന്ദനായ ടി ടി തോമസ് അച്ഛൻ, വന്ദനായ സുബി അച്ഛൻ, കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാലും കരുണയാലും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും മകളും യേശു തമ്പുരാനെ സാക്ഷിയാക്കി ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ ഹോം ഈസ് എ മിനിയേച്ചർ ഹെവൻ ഓൺ എർത്ത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തീയ കുടുംബം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാവനയിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. സ്വർഗവും നരകവും. ചിലർ പറയുന്നത് സ്വർഗവും നരകവും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തികൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും നമ്മെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അനുഭവവും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നരകത്തിൻ്റെ അനുഭവവും ലഭ്യമാകുന്നുവെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ കുടുംബജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ കൂദാശ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ 2 സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന കുടുംബം. നമുക്കറിയാം, ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു, ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി. അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവചനവും ആരാധനകളുമൊക്കെയാണ്. വേദപുസ്തകവും കൗദാശിക ജീവിതവുമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തിരുവചനം പഠിക്കുവാനും തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാനും കൗദാശിക ജീവിതത്തിലൂടെ തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാന്ന അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുപ്രയാണ കാലയളവ് നമുക്കറിയാം. വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. അവർ കൂടാരവാസികളായിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ടെൻറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നു. സ്ഥിര താമസമല്ലാതെ കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ മരുപ്രയാണ കാലയളവിൽ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, ദൈവമേ, നീ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൈവസി വേണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്കൊരു ആരാധനാലയം പണിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ അവിടെ ഇരുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാം.
മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാം, ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാം എന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധനാലയത്തിൽ കുടിയിരുത്തി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളില്ലായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ തിരുവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനം വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയ മക്കൾ എന്നിവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കാണുന്നു കഷ്ടതയിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കുടുംബം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി വിവാഹ ഉദാശയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കിരീടം ഇവരുടെ തലയിൽ ആശീർവദിച്ച് കുരിശാകുന്ന കിരീടം ഇവരെ അണിയിക്കുകയാണ്. There is no crown without cross എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുരിശ് കൂടാതെ, സഹനം കൂടാതെ ഇവർക്ക് കിരീടം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കഷ്ടതയാണ്. കഷ്ടതയിലൂടെയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. കഷ്ടത വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണ്. ആധുനിക തലമുറയിൽ നമുക്കറിയാം ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരണം. അതുകൊണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആരാധനാലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുമ്പോൾ അവരെ ദൈവഭയമുള്ളവരാക്കി വളർത്തണം. മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടണം. അവരോട് കരുണ കാണിക്കണം. ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെയും ദശാംശം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും ജീവിത മാതൃക നമ്മൾ കാണുന്നു. അവർ തടവറയിലായിട്ട് പോലും അവരെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യസമയത്ത് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുകയാണ്. തടവറയുടെ അനുഭവത്തിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അനുഭവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവത്തെക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരണം. അവിടെയാണ് ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുവാനും അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും സ്വാർത്ഥത കൂടാതെ സ്നേഹം പങ്കിടുവാനും ഇടയായിത്തീരണം. അപ്പോഴാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിജയവും നന്മകളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്രകാരം സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മണവാളനും മണവാട്ടിയും ഈ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്നായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജെന്നിഫർ നിതിനും ഇനി കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജെന്നിഫർ, ഞാനിവിടെ വികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ എനിക്കറിയാം, നല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി, ദൈവഭയത്തോടെ ജീവിച്ചു, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. തുടർന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ ധാരാളമായി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠയുടെയും നാമത്തിലുള്ള ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹ ഉദാശയുടെ രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. ബറക്മോർ ശുഭഹോല ബുറുറുബൽ റൂഹ ഖദീശോ ദൈവമായ കർത്താവേ, അനശ്വരമായ വിരുന്നിനും അഴിവില്ലാത്ത മണവറയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളോട് കൂടെ നിന്റെ നിത്യമായ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കണമേ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ആദിമനീതി നിറവാഴ്ത്തിയ ദൈവം
തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. ഔവയോടാതാ മിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. സാറയുടെ പറ മിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. റബ്ബയുടെ സഹായിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. റഹലോടു യാക്കോ ബിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. ബാരക്കുമോ ബഹോല ബോല ബുറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ. വെൺമൂലം മാതാമുൽമൂലം വൽമീനാമി മിസ്രഗ്ലിയൗസേ പിന്നെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. പാറക്കുമോർ കർത്താവേ, പരസ്പരം ബന്ധിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരെ നിന്റെ നൽവരങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്താൽ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും നിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ദിവ്യകൽപ്പനകളിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ട് ഇവരെ നിറയ്ക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായുള്ളോവേ, സന്തോഷോല്ലാസങ്ങളോടുകൂടെ ഇവർ നിനക്ക് സ്തുതി പാടുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മുറൻ വാലോഹാൻ ലവൽബി മറിയമുനയിലും നഹരി മൽക്കോ ഹാലി ഓയം ഹാലി ഓയം വബഫർതോനു ഖുദൂസ് ഔയി ശുഭഹോല ബോല ബറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ. മിൻമൂലം പാദമുൽമൂലം വൽമീനാമി മണവറയേമി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സദൈനിൻ നാമം സ്ഥാപിച്ച വാഗ്ദത്തം പോൽ സ്വർഗ്ഗിലേവം ശുദ്ധോരെന്ന ഐലിയർക്കോ ശിവരേക്കാൾ നിന്നെ മേലാക്കി സ്തബ്ധാനോ പാറയ്ക്കുമോർ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത്
ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരവും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. ഉണ്ടായിരുന്നവനും ഇപ്പോഴുള്ളവനും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവനുമായ സ്വയംഭൂവും മാലാഖമാർദ്ദന സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് ആരാധന അണയ്ക്കുന്ന അനാദ്യന്ത വചനവും തൻ്റെ ബഹുലമായ കരുണ നിമിത്തം ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ ദയ തോന്നി തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരികെ വരുത്തുകയും തന്നിൽ നിന്ന് അന്യമായി പോയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നോട് സമീപിക്കുകയും ചെയ്ത മഹോന്നതനും ഏതൊരു തത്വജ്ഞാനിക്കും താർക്കികനും തന്റെ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുവാനല്ലാതെ പരിശോധിക്കുവാനോ ആരാഞ്ഞറിയുവാനോ കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്നവനും അധികാരികൾക്ക് കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നവനും തന്നാൽ അഴിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെട്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സകലതും ബന്ധിതമായി ഇരിക്കുന്നവനും തൻ്റെ വലഭത്വത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്കായി മണവാളന്മാർക്കും മണവാട്ടിമാർക്കും സന്തോഷ കിരീടങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനുമായ കർത്താവിന് സ്തുതിയും അവിടുത്തെ ദാസരുടെ കിരീടങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും എല്ലാ പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. സകല സ്വർഗീയ സേനകളും ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും മഹോന്നതങ്ങളിൽ അഗ്നിമയന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെങ്കിൽ പരിഭ്രമിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, അവർണ്യമായ നിന്റെ കൃപാപ്രവാഹത്താലും നിസീമമായ നിന്റെ ദൈവാലും നിസാരന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രങ്ങളിൽ നീ സന്തോഷിക്കുകയും എളിയവരും മൺമേരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നീ പ്രീതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ നിന്നോട് യാചിച്ചുകൊള്ളുവാൻ നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃപാദാനങ്ങളിൽ നീ തിടക്കമുള്ളവനാകുന്നു. ശിക്ഷാർഹന്മാരോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൽ നീ ഉദാസീനതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരത്തിന് വിധേയരായി വസിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ ദാസുരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായി നിന്റെ കരുണയുടെ നിഴലിലും ദൈവന്റെ തണലിലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകല പ്രവൃത്തികളിലും ഉത്തമരായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണവർക്ക് സ്വസ്ഥതയും രക്ഷയും നൽകിയവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ സത്യത്തിൽ തന്നെ ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണ മാർഗത്തിലവരെ കാത്തു നയിച്ചുകൊള്ളണമേ. സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേർവഴിയിൽ കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ആത്മീയ നൽവരങ്ങളിൽ തൽപരരും ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദൈവീയ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നവരും ആയിത്തീരുവാൻ ഇവർക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ. കർത്താവേ, വർണ്ണിത്തീയവനെ കാക്ഷിക്കുന്നവരും പാപമരണമുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥരമായി വർദ്ധിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ധനഭാഗത്തേക്ക് അടുത്തു വരുവാനും ശപിക്കപ്പെട്ടവനായ സാത്താന്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ ആത്മീയ മന്ദിരത്തോപ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേലക്കാരും നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയിലും നിന്റെ കൽപ്പനയുടെ ആചരണത്തിനും തീഷ്ണതയുള്ളവരുമാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹങ്ങൾക്ക് സദൃശ്യരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദുഷ്ടനെ വെറുക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ആരാധിക്കുന്നവരും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്ന് വന്നേക്കും നാം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. സുന്ദരികളിൽ സുന്ദരി നീ ജാതികളിൽ സോനോ പ്രഭദിശലോ വിമലസതി നിന്നിപ്പോ നിന്നധരങ്ങൾ മധുവർഷിക്കുന്നു വസന സുഗന്ധം നീ സാർക്കുസമസന സഭേ സകലവിധം സമൂഹി നീ കരത്തിനത്തോൾ ശ്ലീബായി വന്നിപ്പതിനായി രാജവമശിഹ ഹല്ലേലൂയ കാക്കുന്നു നിന്നെ ബാരയ്ക്കുമോ.
ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ സഭയോദം നന്ദി പോന്ന കോട്ടകൾ ചുറ്റുന്നു വഞ്ചനാം ദുഷ്ടാത്മാവിൻ ഉള്ളിൽ പോയിടാൻ വെണ്ണി ചവയ അന്യോന്യം പോന്നും കോട്ടകളിൽ സ്ഥലമില്ലിവ പാർത്ത താമസുതാമരമായ ഏകത്വം തൃത്വം മൈവീഴും മണവാട്ടി സമം ഭക്തിമേവും നീ ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ മൊറിയോറാഹിനിലെ പാറക്കുമോർ കൊത്തിനെ പട്ടണത്തിൽ കല്യാണ വിരുന്നിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും വെള്ളത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായി വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യ സ്നേഹിയും സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനുമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പാകെ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസരെ ഈ സുഗന്ധധൂപം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. കരുണയും ദൈവവും നിറഞ്ഞതായ എൻ്റെ വലുത് ഇവരുടെ മേൽ ആവസിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയമായ നിന്റെ മണവറയിൽ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ കൽപ്പനകളെ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിരുന്നിന് ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളും ഇവരും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ കുലസ്ബാൻ ലവൽ മീ പൗലസുശ്ലീഹ എന്നിൻ ചൊൽകട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഞങ്ങളറിയിച്ചതിനെതിരെ വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ചാൽ വാനവരെങ്കിലുമാനോദൻ താനേൽക്കും സഭയിൽ ശാപം പലതരമുപദേശങ്ങളോ ആരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ ഉപദേശം കൈക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിപ്പോ പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ആഹായി ബാരക്കുമോ സ്ലീഹായുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേൽ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ സർവദാ സർവ്വത്തിനും വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മിശിഹായിലുള്ള സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുകയും സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പീൻ. എന്തെന്നാൽ മശിഹാ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവുമാകുന്ന പ്രകാരം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മശിഹായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴ്പ്പെടണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ മശിഹാ തന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി. ഇത് അവൾ കറയോ ചുളുവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണ്ണ തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെയോ മശിഹാ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഈ കാരണത്താൽ പുരുഷൻ തൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേരും, അവരിരുവരും ഏകശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. ഞാൻ മശിഹായെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ സഭയെക്കുറിച്ചുമാകുന്നു പറയുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്ന പോലെ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും വേണം. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പീൻ. എന്തെന്നാൽ അത് നീതിയാകുന്നു. നിനക്ക് നന്മ വരുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസുള്ളവനുമായിരിക്കാനായിട്ട് നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വാഗ്ദത്തത്തോടു കൂടിയ പ്രഥമ കൽപ്പനയാകുന്നു. ആഹാ ബാരക്കുമോ.
ഇപ്പോൾ എവൻഗേലിയോൻ വായിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരല്പസമയം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നവരും കസേരയിലിരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഒരല്പസമയത്തേക്ക് ഈ എവൻഗേലിയോൻ വായിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് വന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിരിക്കാം. Archimor Slomo Lakulku അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടി ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവൻ രക്ഷയും ഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹായുടെ രക്ഷാ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വന്നവനും വരുവാനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു നമ്മുടെ സ്തുതികളും നാമല്ലാടമേൽത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ശരീരം ധരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര വ്യാപാര നാളുകളിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. യേശു തമ്പുരാൻ ഗലീലായിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് യോർദാന്റെ മറുകരയിൽ യഹൂദിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി ജനസമൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പരീക്ഷാർത്ഥം പ്രീശന്മാർ അടുത്തിയെന്ന് ഏതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുത്തന് തൻ്റെ ഭാര്യയെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ആദിയിൽ സൃഷ്ടാവാണും പെണ്ണുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടെല്ലാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. അവർ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോചനപത്രം കൊടുത്ത് അവളെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, മോശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യ നിമിത്തം ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ആദിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വ്യഭിചാര കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെ. ശിഷ്യന്മാർ ദേഹത്തോട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പരസ്പര സ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വരൻ ലഭിച്ചവനല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മനാ ഷണ്ണന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, മനുഷ്യരാൽ ഷണ്ണന്മാരാക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. സ്വർഗരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ണന്മാരാക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് താൻ കൽപ്പിച്ചു അരുളി ചെയ്തു. ബാറക്കുമോർ ഉശൈനോ ലകുൽഖു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ കിരീടങ്ങളും ഇവ വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ശിരസ്സുകളും
എന്നേക്കും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാളനയാചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടം രമ്യം. മകുടം വാരം രുചിരം കർത്താവ് നിന്നെ നീതിயின் കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയും അക്ഷയമായ അലങ്കാരങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ശത്രുവിൻ്റെയും സകല ശക്തിക്കുമെതിരായി അജയമായ ആയുധം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാട്ടിയാചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടം രമ്യം.
കൽസോയോയി ക്ലീലോ ദുഃഖനോസോയി ബറിഷോ പറഖുമോർ നീതിൻ കിരീടവും അക്ഷയഭംഗിയുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും കർത്താവ് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതികരേറ്റിക്കൊണ്ട് ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സന്തോഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഓശോ ഗോലസ്ബാൻ ലവൽ മേ വിനയം മാനം പതിഭക്തി ഓടുപടം പറഖുമോർ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രീതിപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനായ മിശിഹ യഥാർത്ഥമായ തന്നെ മണവാളത്താൽ നിങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന് മുദ്രയിടട്ടെ. മിശിഹ തന്റെ സഭയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണയുള്ള വലുതായി വന്ന് നിങ്ങളിൽ ആവസിച്ച് എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാനദൂതൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ആകൽ കറുസായുടെ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണകരമായ അസൂയയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനും ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിലും യാക്കോബ് യൗസേപ്പിലും സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങളും സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവീനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നോഹിനും മക്കൾക്കും നൽകിയതായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവം അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും നൽകിയ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ആകാശത്ത് നിന്ന് പനിമഞ്ഞും ഭൂമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വഫലങ്ങളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രനായ യോസേഫിന് നൽകിയതായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും പട്ടക്കാരുടെ കൈകളാലും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടതായ കിരീടങ്ങളിലും വസിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജാതികളും സന്തോഷിച്ച് മഹത്വം പാടുമാറാകട്ടെ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സർവ്വവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുകയും ആ പാപിനിയോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വലതുഭാഗത്തെ കള്ളനെ പോലെ അനുതാപത്താൽ നിങ്ങളും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി ഭവിക്കട്ടെ. നാം എല്ലാവരുടെയും മരിച്ചുപോയർ പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മണവാട്ടിയോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനായി സീനായി മലയിൽ നിറങ്ങി വന്ന മഹോന്നതനൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സംഘം മുഴുവനെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതികരേറ്റാം. പറഖുമോർ ഹോശോ ബുകൂലസ്ബാൻ ലവൽ മീൻ. തോട്ടം നട്ടോനേ നീയാണ് യുവമണവാളൻ തോട്ടീ വിശീടുക കുളിർ തന്നൽ സത്യബലാല നീ ദിഞ്ഞ
മായാലവകാശദനം മുദ്രിതമാക്കി പീഡകളാ അടിമ വിടുത്തി സ്വർഗത്തിൽ പന്തിയിലെന്നെ നീക്കി ജീവനി കേട്ടോ കണ്ണുകളി നാളീച്ചി മോറിയോരായി മേലയിലോ കർത്താവേ ആർദ്രത നിറയും വാതിൽ തുറന്നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടി ആത്മാക്കളിൽ ഉണ്ടാകണം നാമം ചൊല്ലി ദമ്പതികൾക്ക് വരമേണം തേജോലോകം ഇവരുടെ കാലം ശുഭമാകേ നിൻ സ്തുതി പാടാൻ കിന്നരമേന്തി സ്തോത്രം ചെയ്യുക എൻ കർത്താവേ ഇവരുടെ വായ്കൾ വാഴ്ത്തിയിടേണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാത്മാക്കൾ കൃപ ചെയ്യണം. ബാറഖ്മോർ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ദൈവഭവനത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവൃത്തികളിലും താല്പര്യമുള്ളവരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹികളുമായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാന്യരായ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെയും ശ്ലീബായുടെയും വെടിപ്പുള്ള ഏവങ്കേലിയോൻ്റെയും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ. ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു, അറിയാത്തവന് മുമ്പാകെ അല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കും. ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിലും ഞങ്ങൾ നിരപരാധിയായിരിക്കും. പട്ടക്കാരിലും ശമാശന്മാരിലും വിശ്വാസികളായ ജനത്തിലും മണവാളനിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹണം കരുണയും വന്ന സമൃദ്ധിയായി അവസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവും ദൈവജനനിയുമായ വിശുദ്ധ കന്യകമർത്തമറിയാമിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ വലതുകൈ എന്നേക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യിക്കുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ, കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കായിട്ടുമാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. ഭാര്യ സ്വന്തം ആളുകളെ വെടിഞ്ഞ് ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളോട് ദയവുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭർത്താവ് നഗ്നനായിരിക്കേണ്ടുവെന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ധരിപ്പാൻ നൽകണം. സ്വന്തം പ്രാണനെ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വർത്തിക്കണം. ഭർത്താവ് വിശന്നിരിക്കേണ്ടുവെന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം. ഭർത്താവ് ദാഹിച്ചിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് കുടിക്കുവാൻ നൽകണം. ഭാര്യയും ന്യായമായ പ്രകാരം ഭർത്താവിൻ്റെ പരിചരണം നിർവഹിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവളാകുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,
നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വേണമേ, നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്ക് നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടി സ്ത്രീകളിൽ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യകമറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ശക്തിയുള്ള പിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും പിതാവും ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിലുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിലുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സകലവും താൻമുഖാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കും വേണ്ടി തിരുപ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വിശുദ്ധ റൂഹായ ദൈവമാതാവായ ശ്രീരാമയിൽ നിന്ന് ശരീരമായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിതറയ്ക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടതവെച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന് വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവരും ജീവുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ജയിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മുഖത്തോടെയും ദ്വാരിക്കുന്നതും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തതുമായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിനും പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനും പുത്രനോടും കൂടി വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിബിയന്മാരും ശ്ലീഹന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനുമിശ്രയിലും കാതോലികവും ശ്ലൈകവുമായ ഏകവിശ്വസതയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വചനത്തിന്റെ മാമോദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പരിശുദ്ധയുടെ ഇറപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ആമീൻ. പാർക്കുമോ സമൻകാല സ്ത്രീയിലായി സ്തുതിയുടെ രാജമകൾ ഹല്ലേലൂയ യൗഹാലേലൂയ നിൻബലമൈ രാജഭാമിനിയും നിന്നഴകര ചന്തോകിപ്പാൻ ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ നിൻജനമോർക്കായി കൃതഗ്രഹവും പാർക്കുമോ ബഹോല ബോല ബുറോവൽ റൂഹോ കാദിശോ പെൺപോലം വാതാപോലം അൽമീനമേ സർവകൾച്ച ഭജനമേ പെണ്ണിലുദിച്ചോരേകസുതൻ തൃക്കരങ്ങളിൽ അലിവാർത്ത പക്കലപേക്ഷയടീണം സ്തവൻകാല സ്ത്രീയിലായി പറയാമൻ സ്മരണം വരദായകമാകാതെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആത്മാവിന് കോട്ട പാറകുമോ ദൈവപ്രസവി കന്യകമറിയാമി ഉയരം നോയാറെ സുഖപരിമളധൂപം ഒരിയൂറാവിൻ നീലൈനോവാദാരൈ ഖുറാനീശോ കുരിശും നിൻ മാതൃജനത്തിൻ പ്രാർത്ഥനയും അടികളെയും നിൻ കോപത്തിൻ പടികളെയും വായിച്ചീടേണം ദേവാൻ വന പോലെ തളർത്തിടുമേ ഹല്ലേലൂയ വളരും അവൻ ലബാനോന്റെ കാരകിൽ പോ വൃദ്ധതയിലും അവ തളിരിട്ടു തഴച്ചിടുമേ ഹല്ലേലൂയ വർദ്ധിക്കും അവർക്കു ദുഷ്ടി പുഷ്ടികളും പാറകുമോ വെൺമൂലം വാതാമുൽമൂലം ലിംഗം മൊറഗ്രിഗോറിയോ ഉണ്ണേമേലും നിന്നോർമ ഉദകണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥന നീ ഓർമ്മേ ഭഗവാനേ ചോർത്ത സമൻകാല സ്ത്രീയിലായി സോ ഭാഗ്യം നിബിയർക്കും ഭാഗ്യം ശ്രീകർക്കും ഭാഗ്യം സഹതീർക്കും
പുനരുദ്ധാനത്തിനെ മാർഗമോ ബോല ബോല ബറോവൽ റോഹോ കാദീശോ കാണാൻ കാംക്ഷിച്ചൊരു സഹനെ വളർച്ചിറകുകൾ പോണ്ടുന്നത പദമേറി ഒഴിയൂരാകെ വിലയിടുവാതായി ധന്മാരെ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിൻ കർത്താവോടാൻ അടികളയും തൻ കോപത്തിൻ വടികളയും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ വിവാഹകൂദാശയിൽ ഞങ്ങളോടുകൂടെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന സകല ആത്മാക്കളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നിറഞ്ഞതായ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും ഉന്നതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഇവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടതും നാഥ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. ആബോബറോഹോ കാദീശോ ഹോശോ ബുക്കുലസ്വാൻമീൻ. ആമേൻ. വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച വന്യപ്രസാദ് മധ്യച്ഛനോടും വന്യനായ മധ്യശ്രംബാച്ചനോടും സുബിവറീശനോടുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളോടുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നിതിനും ജെന്നിഫറിനും അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സമ്മാനം സത്യവേദ പുസ്തകമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ദിനംതോറും വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ സത്യവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധമായ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വേദപുസ്തകം ഇടവകയുടെ പാരിതോഷികമായിട്ട് നൽകും. അപ്പോൾ ഇരുവരും വന്ന് വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതാണ്. അത് സ്തോത്രകാഴ്ച മണവാളൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മണവാട്ടിക്കും മണവാട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മണവാളനും കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്തോത്രകാഴ്ച അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. അവരെപ്പോഴും സ്തോത്രകാഴ്ച അർപ്പിച്ച് ആ വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു. This horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today.
If I knew then what I know now, I wouldn't have doubted you. I wish I could tell my younger self just to have faith. There's so many mountains you have moved, valleys you have led me through, and it's only by your grace I'm standing here today. I'm a witness to your faithfulness in every storm, in every step. Looking back, never once did you let me go. And no matter what the future holds, you work it for my good. I know you're faithful, and I never walk alone. My life is full of miracles, the stories that I could tell. All that you've healed, all that you've done, I can't forget. So even if my life doesn't go the way I plan or how I hope, our history has shown you've never failed me yet. I'm a witness to your faithfulness in every storm, in every step. Looking back, never once did you let me go. And no matter what the future holds, you work it for my good. I know you are faithful, and I never walk alone. Oh, I never walk alone. Nothing and no one can separate me. Whoa, 'cause you go behind me and before me. Whoa, nothing and no one can separate me. Oh, 'cause every moment I know you are with me. You've always been faithful, and looking back, oh, you never let me go. And no matter what the future holds, you work it for my good. I know you are faithful, and I never walk alone. I never walk alone. Never walk alone. Ooh, I never walk alone. Every moment has led us to this day. Every journey that brought us to this place. We're filled with wonder that words couldn't ever contain. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. When the morning
sun. Make our way, we have just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. We'll give our dreams to the rising sun. Make our way, we've just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. This is what we knew we would find, leaving all of our doubts behind. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. I used to shut my door when my mother screamed in the kitchen. I turned the music up, get high and try not to listen to every little fight, 'cause neither one was right. I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see my parents aren't heroes, they're just like me. And loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get, I used to wonder why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole nother family where everything was fine, one that felt like mine. I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see my parents aren't heroes, they're just like me. And loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get. The older I get, the more that I see my parents aren't heroes, they're just like me. And loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get. I saw the glass up, your reflection walking the streets, and for just a second I knew I had to turn around. And just like that, you broke into my head, took out my defenses. I never thought I needed you, but just like that, I don't recognize me, 'cause you made me the man I
trust you to hide your smile when it's the one thing I could lay my eyes upon and feel like I could die tomorrow and never have another regret. And just like that, you broke into my head, took out my defenses. I never thought I needed you, but just like that, I don't recognize me, 'cause you make me the man I wanted to be when I found you. When I found you. So if all this time belongs to us, then would you please just take my hand? I want to live my life through us. And now I finally understand that all this time belongs to us. That all this time belongs to us. That all this time belongs to us. Belongs to us. And just like that, you broke into my head, took out my defenses. I never thought I'd needed you. Just like that, I don't recognize me, 'cause you made me the man I wanted to be when I found you. 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 Well, you looked me in the eyes and you said it, and your face can say it all, so I know you meant it. And if I lose my way, well, I know where to find you. Well, I know where to find you. Then I looked you in the eyes with the promise, light brighter than the stars, I'll finish what I started. And if you lose your way, you'll know where to find me. In the dark of the night, follow the light, come back home. In the dark of the night, follow the light, come back home.
Baby, tell me, have you seen yourself lately? I swear I fall a little more for you every day. You could be dressed up or dressed down. Either way, you're beautiful to me. Girl, I drown just looking in your blue eyes. They always take my breath, staring back at mine. But those ain't the reasons you're the only one for me. It's the way we talk all night till 3. You call your mom 10 times a week. The way you dance like no one's in the room. And girl, I love the way you laugh at everything. I take your heart over anything. If you ask me why I fell, well, here's the truth. It's because of you.